بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بچہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا تھا، لیکن میں کمرے میں یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسی حالت میں لے کر سیدھا ہاسپٹل کے لیے دوڑتی ہے، لیکن میں نے اپنے کمرے سے باہر بھی قدم نہ نکالا تھا، کیونکہ میں مجبور تھی۔ کبھی میں اپنے ننھے سے افضال کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی اور کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ میں نے پیناڈول سیرپ کے نہ جانے کتنے چمچ اسے پلا دیے تھے، لیکن اس کا بخار کے اتر ہی نہیں رہا تھا، اور پیناڈول کے علاوہ میرے پاس کوئی دوا بھی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں افضال کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گئی تو اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، مگر مالکن سے کیے گئے وعدے کو میں کس طرح توڑ سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے تو مجھے مالکن کے در کا سہارا ملا تھا۔ اگر میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتی تو میرے ہاتھ سے یہ نوکری چلی جاتی، اور صرف نوکری ہی نہیں بلکہ یہ چھت بھی جو مالکن کی طرف سے مجھے میسر تھی، اور یہی خوف مجھے کمرے سے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے بیٹے کو بخار سے کراہتے ہوئے دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور بالآخر ممتا کے آگے ہار گئی، اور بنا سوچے سمجھے میں نے اپنے وجود پر چادر لپیٹی اور اپنے 2 سال کے ننھے سے بیٹے کو اپنی گود میں لیے کمرے سے باہر قدم رکھ ہی دیا کہ میرے مقدر میں تھی تو میرے پاس ہی رہتی۔ اگر یہاں میرا رزق نہ لکھا تھا تو پھر کوئی مجھے یہاں سے روٹی نہ کھلا سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ ویسے بھی میری مالکن دل کی بہت اچھی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ اگر انہیں افضال کی بیماری کا پتہ چلے گا تو شاید وہ غصہ نہیں ہوں گی۔ میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں ٹھٹک کر رہ گئی اور ایک پلڑ کے اوٹ میں اوکر چھپ گئی۔ آدھی رات کو اس بنگلے میں مجھ سے سب دیکھنے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ ملجنی روشنی میں نے دیدے پھاڑے ان رنگ برنگی لباسوں میں ملبوس لمبی چوڑی عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پہ میک اپ کے نام پر نہ جانے کتنی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ سب میری مالکن کے کمرے میں جا رہی تھی، اور انہیں دیکھتے ہی میری نظر میں جان گئی تھی کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ ان کا تعلق تیسری جن سے ہے۔ اور پھر کچھ دیر غور سے دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ ان کا تعلق تو اسی محلے سے ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر چہرے میرے جانے پہچانے تھے، لیکن ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام تھا؟ یہ مالکن کے کمرے میں کیوں جا رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کے بعد ایک وہ 10 کے 10 خواجہ سراہ مالکن کے کمرے میں چلے گئے، اور میں وہاں پلڑ کے اوٹ کے پیچھے چھپی رہ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی چادر میں چھپے افضال پر ڈالی، اور جو بخار سے نڈھال تھا، اور پھر اس سوچ کے تحت مالکن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ کہیں مالکن اچانک سے ہی کمرے سے باہر نہ آ جائے، یا پھر انہیں مجھ سے کوئی کام نہ پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بری طرح پھنس جاتی۔ پتہ نہیں یہ خواجہ سراہ آدھی رات کو کیوں یہاں آئے ہیں، اور ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام ہے؟ میں آہستہ سے مالکن کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور کھلے ہوئے دروازے کی اونٹ سے خاموشی سے اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں حیران پریشان اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کے سب خواجہ سراہ مالکن کے بستر پر موجود تھے، اور میری مالکن ان کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی امیر عورت ہو کر بھی کیسے وہ آدھی رات کو 10 خواجہ سراہوں کے سامنے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر مجھ پر آہستہ آہستہ ایک ایسا بھیانک سچ کھلا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، اور ہم یہاں پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کافی بہتر زندگی گزاری تھی، اور سب کچھ مجھے اچھا لگتا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا۔ میرے ابا نے بہت جلد بازی میں میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ یہ بات صرف میں اور میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ شادی کیوں اتنی جلدی اور اتنی سادگی میں ہوئی، لیکن اس بات کا اندازہ نہ ہی میرے ہونے والے شوہر کو تھا، اور نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ رخصتی کے وقت میری ماں میرے پاس آئی، اور ان کی آنکھوں میں میری دہائی کے آنسو نہیں تھے بلکہ نفرت کے آنسو تھے، اور اس نے مجھے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا کہ شمائلہ، اگر تیرے شوہر کو تیری حقیقت معلوم ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری ساس بہت ہی چالاک عورت معلوم ہوتی ہے۔ اپنے وجود کو اس کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا، اور اپنے شوہر کو اپنی محبت میں اس طرح اتار لینا کہ وہ تیرا راز کبھی جان ہی نہ پائے، وہ اسے کچھ خبر ہی نہ ہو سکے۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سینے میں جو راز دفن تھا، اگر واقعی وہ میرے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں بھیگتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ جب ہی میری ساس اور دونوں نندے کمرے میں چلی آئیں، اور میری ماں سے کہنے لگی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب رخصتی دے دیجیے۔
ان کو دیکھتے ہی میری اماں نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ تھوڑی دیر پہلے والی نفرت اور غصہ کہیں غائب ہو گیا۔ اماں کہنے لگی، جی جی آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میری دونوں نندوں نے مجھے رخصتی کے لیے کھڑا کیا اور میں سر جھکائے رازوں کی طرح رونے لگی۔ ایک خوف تھا جو میرے وجود کو لرزنے اور کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ جو راز میرے پاس تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں مڑے مڑے قدموں سے اپنی نندوں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور سسرال پہنچ گئی۔ یہ میری شادی کی رات تھی، وہ رات جس کے خواب ایک لڑکی بچپن سے ہی اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے اور گڈے گڑیا کے کھیل میں بھی وہ ہزار بار دلہن دولہا بناتی ہے۔ آج جب یہی رات میری زندگی میں آئی تو میرے لیے ایک ایک قدم بڑھانا ایسا تھا جیسے پل سی رات پر قدم رکھنا۔ میری نندوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، بھائی بس کچھ ہی دیر میں کمرے میں آ جائیں گے، ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا تو میری نندوں کے جملے اور اس کے معنی خیز مسکراہٹ سے میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہو جاتی اور میں جذبات سے سرشار ہو کر جھوم جاتی، لیکن اس وقت تو صرف ڈر اور خوف کی فضا تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی نندوں کی بات پر کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی اس رات کو لے کر کوئی جذبات میرے دل میں تھے۔ میں تو ان بات پر مسکرا بھی نہ سکی۔ میری دونوں نندیں کمرے سے نکل گئیں اور کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر واصف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا۔ اس کا ہر قدم میرے دل کی زمین پر پڑ رہا تھا اور ایک اندھے کی بوجھ تلے میرا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا، اور وہ میرے سامنے آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ میری خوبصورتی بے مول تھی اور ہر شخص میری ہی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، لیکن یہی خوبصورتی تو میرے لیے ایک روک بن گئی تھی۔ کاش کہ میں محبت نہ ہوتی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ واصف نے مخملی ڈبیا میں سے سونے کی چین نکالی اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنا دی۔ وہ دھیرے دھیرے میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے اپنے حقوق طلب کرتا، اچانک ہی میری طبیعت بگڑ گئی اور میں فوراً بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف دوڑ پڑی۔ بہت دیر سے ہونے والی مخملی کیب میں تبدیل ہو گئی اور واصف بھی اس بات سے گھبرا گیا، اپنا عروسی جوڑا سنبھالے۔ جب میں واش روم سے باہر نکلی تو میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور میں بہت مشکل سے گرتی پڑتی بستر تک پہنچی۔ واصف نے مجھے سہارا دیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ خوف کے مارے میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر واصف محبت سے کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، کبھی کبھی انسان کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، یا پھر تم نے رخصتی کی زیادہ ہی ٹینشن لے لی ہے۔ میں آپی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں دیکھ لیں گی۔ واصف کی بات پر میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری آپی گائناکولوجسٹ ہیں اور وہ شہر کے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں نوکری کرتی ہیں۔ والوں کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں، لیکن آہستہ آہستہ تم سب کو جان جاؤ گی۔ میں آپی کو بلاتا ہوں، وہ تمہاری طبیعت دیکھ کر دوا لکھ دیں گی۔ لفظ گائناکولوجسٹ پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ واصف کی آپی ایک 40-45 سال کی ادھیڑ عمر عورت تھی، اور اگر وہ گائناکولوجسٹ تھی تو ان کے لیے میری بیماری کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور اسی بات نے مجھے لرزا کے رکھ دیا۔ میں نے واصف کو روکنا چاہا لیکن وہ فوراً اپنی بہن کو بلا کر لایا۔ آپی نے آتے ہی میری طبیعت دیکھی، کچھ سرسری سی سوال کیے، کھانے وغیرہ کی معاملات پر بات کی اور پھر دوا لکھ کر دے دی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ اس طرف گئی ہی نہیں تھی، جو سچ تھا۔ شاید وہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد واصف نے میرے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا اور کہنے لگا کہ پہلے تم آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت خوبصورت انداز سے شروع کریں گے۔ مجھے کسی بھی بات کی جلدی نہیں تھی، میں تمہیں ٹھیک اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ واصف کی اس بات نے مجھے سکون پہنچایا۔ میں خود بھی کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے خوف کھا رہی تھی۔ واصف صوفے پہ جا کر سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا اور میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی، لیکن میری طبیعت میں کچھ بہتری نہ آئی۔ میری ساس نے ہمارے لیے ناشتہ لگایا اور جب میں ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھی تو ایک دفعہ پھر کھانے کی خوشبو سے میری طبیعت اس قدر بگڑی کہ مجھے قے ہو گئی۔ میری طبیعت دیکھ کر ساس نے ناشتہ ایک طرف کیا اور ابلا ہوا انڈا اور دودھ کا ایک گلاس میرے آگے رکھ کر کہنے لگی، چلو شاباش، یہی کھا لو تاکہ کمزوری تو نہ ہونا۔ لیکن انڈے کی اسمیل تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی اور میں نے اسے قریب کرتے ہی ابکائی لی، اور میری اسی حالت کو بھانپتے ہوئے میری نند نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہ ہی میں نے انڈا کھایا تھا اور نہ ہی دودھ پیا تھا، بلکہ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر بعد میرے پیچھے میری نند چلی آئی اور اس نے سر سے پاؤں تک مجھے آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، شمائلہ کیا بات ہے، بتاؤ۔
बताओ तो सही, आखिर हमने ऐसा भी क्या खा लिया है जो तबीयत खराब हो गई? उनके सवाल जवाब पर मैं घबरा गई और उनसे नज़रें चुराते हुए कहने लगी, नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसी वक्त वासिफ भी कमरे में चला आया तो आपी ने कहा कि वासिफ, मैं अस्पताल जा रही हूँ, शुमाइला को लेकर मेरे साथ चलो, मैं उसकी कुछ टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि उसके अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि मामला ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी तो ये नई नवेली दुल्हन है, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की शादी के इब्तदाई दिन ख़राब गुजरे। और उनकी मोहब्बत बड़े अंदाज पर वासिफ ने फ़ौरन हामी भर ली और मेरे लाख इनकार करने के बावजूद मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर चल पड़ा। सारा रास्ता मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शोहर से छुपाया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अगर आप ही मेरा चेकअप करती तो सारा सच खुलकर सामने आ जाता, और यही खौफ मेरी सांस बंद कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आपी ने मुझे फ़ौरन अल्ट्रासाउंड के लिए भिजवाया और रिपोर्ट आते ही वो राज खुलकर वासिफ के सामने आ गया, जिसके बाद मैं शर्म से अपना सर न उठा सकी। आपी ने रिपोर्ट और मेरे वासिफ के आगे रखी और तंज़िया अंदाज में कहने लगी कि मुबारक हो वासिफ, तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हारी बीवी पिछले 8 हफ्ते से उम्मीद से है। आपी की बात ने वासिफ को हक्का-बक्का कर दिया और हैरत से कभी मुझे देखता तो कभी आपी को। और फिर उन्हें फ़ौरन एहसास हो गया कि क्यों मेरे घर वालों ने इस तरह जल्दबाजी में उनके साथ रुखसत किया था। वासिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधा मेरे माँ बाप के दरवाजे पर लाकर धक्का देकर मुझे मेरी माँ के पास फेंका और कहने लगा कि अपनी जिस बद किरदार और दागदार बेटी को आपने मेरे निकाह में बांधा है, वो आपको ही मुबारक हो। वासिफ ने खड़े खड़े तलाक के 3 लफ्ज़ कहे, मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे माँ बाप के मुँह पर मारी और मुझे छोड़कर चले गए। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया था। मेरे माँ बाप भी पूरी तरह बिखर चुके थे, लेकिन वो माँ बाप थे, इसलिए उन्होंने मुझे खामोशी से सीने से लगा लिया। और ऐसे ही 9 महीने गुजर गए और मैंने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दे दिया। अफजाल मेरी गोद में आया और मेरे ज़ख्म भरने लगा, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरे माँ बाप अचानक से एक के पीछे एक चल बसे। और उनके इंतकाल ने फ़ौरन बाद ही मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी भाभी की शादी को 3 महीने ही हुए थे। उन्होंने अफजाल को लेकर बहुत हंगामा खड़ा किया था, न जाने ये किसकी नाजायज़ औलाद है और हम ऐसी बदकिरदार औरत को अपने घर में मज़ीद नहीं रख सकते। भाई अपनी नई नवेली बीवी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल बैठे और अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। ना ही बदकिरदार थी, ना ही गुनहगार। मुझे तो कॉलेज से वापसी में कुछ मनचले लड़कों ने सन्नाटे में अगवा किया और फिर अपनी हवस पूरी करके छोड़ दिया। बस मैं वही गुनाह संभाले फिर रही थी और ये बात कोई भी नहीं मानने को तैयार था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते जब मैंने हालात से बहुत तंग आकर एक रोज़ मैंने बीच सड़क पर एक गाड़ी के सामने उल्टी में अपने नन्हे से बच्चे के साथ मौत को गले लगाना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाकर मुझे मरने भी न दिया। गाड़ी में से एक जवान लड़की उतर कर आई और गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। उसकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रो दी कि क्या बताती कि ज़िंदगी मुझ पर इस कदर तंग पड़ गई है कि मुझे मौत ही आसान लग रही है। मेरे आंसू देखकर उसका दिल मोम हो गया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मुझसे मेरी कहानी सुनने लगी। बहुत अरसे बाद मैंने भी किसी के आगे अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। गाड़ी न जाने किस मंजिल की जानिब रवां दवा थी। मैंने गौर भी न किया और जब गाड़ी रुकी तो हम एक बंगले में पहुंच गए। वो औरत कहने लगी कि मुझे काम के लिए एक मुलाजमा की ज़रूरत है, मैं इस घर में तनहा रहती हूँ, इसलिए सिर्फ भरोसामंद लोगों को रखती हूँ। मेरे माँ बाप बाहर मुल्क में हैं, मुझे तुम भरोसे के काबिल लगती हो, इसलिए तुम यहाँ मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा भी दूंगी। और इस लड़की ने मुझे अपने ही बंगले के अंदर एक बड़ा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैं जो हालात की सताई हुई थी, अचानक ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ने मेरे लिए ज़िंदगी की राह को हमवार कर दिया। और मैंने भी बहुत दिल जमी और मेहनत से इस नौकरी को करना शुरू कर दिया। ना ही काम ज़्यादा था, ना ही मुश्किल। मेरा बच्चा भी सारा दिन मेरे साथ साथ ही रहता। मैं थोड़ा बहुत मालकन के लिए खाना पका देती और बंगले की सफाई कर दिया करती थी। लेकिन एक बात थी जिसकी मालकन ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि रात के 12 बजे के बाद मैं अपने कमरे से हरगिज़ भी ना निकलूं। इस बात के पीछे क्या वजह थी मैं नहीं जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मैं और मेरा बेटा इस बड़े से बंगले में अब एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मालकन की रूटीन बहुत अजीबोगरीब थी। वो सारा दिन सोई रहती और शाम के वक्त बंगले से बाहर चली जाती। रात के करीब
रात के करीब जब वो घर लौटती तो मेरे अपने कमरे में जाने का वक़्त हो जाता है और यूँ हमारा मुँह सामना भी बहुत कम होता था। जो भी होता था उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था और मालकिन ने भी कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक नौकरानी हूँ। मुझे मालकिन के साथ काम करते 1.5 साल का अरसा गुज़र गया था और ये 1.5 साल मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। अगर मेरे बेटे अफ़ज़ाल को बुखार ना होता तो शायद आगे भी ये बहुत सुकून से इस बंगले में रह सकती थी, लेकिन अफ़ज़ाल के बुखार की खातिर मैं अपनी मालकिन से किया वादा तोड़कर आधी रात को कमरे से बाहर निकली और मुझ पर एक ऐसा राज का इंकशाफ हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं खामोशी से दरवाजे के साथ लगे मालकिन के कमरे में झांक रही थी। मैं वो 10 के 10 ख्वाजा सरा जो कुछ देर पहले मालकिन के कमरे में दाखिल हुए थे, वो सब बड़े आराम से मालकिन के बिस्तरे पे बैठे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उनका यहाँ रोज का आना जाना हो। मेरी मालकिन उन सब ख्वाजा सराओं के सामने बहुत ही अदब से हाथ बांधे बैठी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनकी गुलाम हो। मैं हैरान थी कि मेरी इतनी अमीर मालकिन क्यों इन ख्वाजा सराओं के आगे आगे इस तरह बैठी है। कभी वो किसी ख्वाजा सरा के पाँव दबाती तो कभी किसी का सर, कभी किसी के हाथ चूम लेती। ख्वाजा सराओं के साथ मेरी मालकिन की कैफियत कुछ अजीब सी थी। मैंने अपनी मालकिन को कभी इस तरह से नहीं देखा था। सारी रात मेरी मालकिन ने इन ख्वाजा सराओं की बहुत खिदमत की और सुबह से कुछ देर पहले ही एक एक करके वो सब वापस लौट गए थे। मैं हक्का बक्का एक कोने में चुप कर खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। मेरी इतनी अमीर मालकिन को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अफजाल का बुखार उतर चुका था। पैनाडोल के वो सिरप जो मैंने सुबह से उसे बार बार पिला रही थी, शायद उनका असर हो गया और अफजाल का सारा वजूद पसीना पसीना हो रहा था। इसलिए मुझे अब उसकी इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन बहुत अजीब अजीब से सवाल मेरे दिल में पैदा हो रहे थे। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। मैं जानना चाहती थी कि ये ख्वाजा सरा कौन है और उनका मालिक से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं ये सवाल किससे पूछती। और फिर मैंने अगली रात भी वही किया कि खामोशी से कमरे से बाहर निकली और मालकिन के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। आज भी वो ख्वाजा सरा वहाँ मौजूद थे और मेरी मालकिन उनके आगे रक्स कर रही थी और एक जहां लड़की ख्वाजा सराओं के आगे इस तरह नाचना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन मालकिन तो अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और दुनिया में हो और खामोशी से टिकटकी बांधे मालकिन का वो रक्स देख रही थी जो किसी को भी मदहोश कर सकता था। और फिर इससे पहले कि मैं खामोश से वहाँ से वापस लौटती, अचानक ही मेरी गोद में सोया अफजाल चीख मारकर रो पड़ा। उसकी आवाज़ पर माहौल में छाया सा सुकून टूट गया। मालकिन की धड़कते कदम रुक गए और उन्होंने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और मुझे देखते ही उनके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए। उन्होंने इशारे से मुझे अंदर बुलाया और गुस्से से कहने लगी, शुमाइला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर ना निकलना। उनका हाल ऐसा था जैसे किसी भी वक्त मुझे कच्चा चबा जाएंगे और मैंने धड़कते दिल से उनसे कहा कि मालकिन अफजाल की तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैं इसीलिए कमरे से बाहर आई थी। गो कि ये पिछली रात की बात थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को बचाने के लिए झूठ कह दिया था। मालकिन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि जो कुछ तुमने यहाँ देखा है वो कभी किसी के आगे बयान नहीं करोगी। मैंने फ़ौरन मालकिन से कहा कि मालकिन मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, बस आप मुझसे खफा ना हो मेरी बात पर। उनका चेहरा कुछ नॉर्मल हुआ और वो फिर से कहने लगी, जब तुमने ये सब देख लिया है तो फिर आज तुम पूरा सच भी जान लो ताकि तुम्हारे अंदर का तजस्सुस ख़त्म हो जाए। मालकिन ने मुझे बताया कि ये 10 ख्वाजा सरा इसके माँ बाप हैं, क्योंकि इसके अपने सगे माँ बाप ने इसे पैदा होते ही बोझ समझ कर कचरा कुंडी में फेंक दिया था। शायद वो किसी की नाजायज़ औलाद थी और इसीलिए इसके साथ ऐसा सलूक किया गया था। ये सारे ख्वाजा सरा किसी शादी से वापस लौट रहे थे कि जब कचरा कुंडी में सुबह के वक्त उन्होंने मुझे रोते हुए पाया और इससे पहले कि कुत्ते मुझ पर हमला करते उन्होंने मुझे गोद में उठाया और अपने साथ इस जगह ले गए जहाँ ये सब रहते हैं और फिर वहीं मुझे पालना पोसना शुरू कर दिया। इन ख्वाजा सरों ने ना सिर्फ मेरी अच्छी तरबियत की बल्कि मुझे बहुत अच्छी तालीम भी दिलवाई और मुझे किसी काबिल बना दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी इन लोगों को मुझे इस बस्ती में रखना मुनासिब न लगा जहाँ और भी ख्वाजा सरा आबाद थे और इसीलिए इन सब ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जमा करके ये बंगला ख़रीदा और मुझे तोहफे में दे दिए। ये सब तो अपने तीसरी जिन्स की वजह से इस माशरे में इज़्ज़तदार मकाम ना पा सके, लेकिन ये चाहते थे कि मैं ये एक अच्छा मुकाम हासिल करूँ, लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखें। इसलिए दुनिया की नज़रों में उन्होंने मुझे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और मुझे यहाँ इज़्ज़तदार लोगों में आबाद करवा दिए। यहाँ आने के बाद मैंने सबको यही बताया कि मेरे माँ बाप बाहर मुल्क में रहते हैं और मैं यहाँ तनहा रहती हूँ, जबकि सच तो ये था कि मेरे माँ बाप मुझे कचरा कंडी में फेंक कर न जाने कहाँ चले गए थे। इन ख्वाजा सरा ने ना सिर्फ मुझे नई ज़िंदगी दी बल्कि इस माशरे में रहने के काबिल भी बनाया। और फिर जब मैं जवान हुई तो इसलिए मुझसे दुनिया की नज़र में हर रिश्ता नाता ख़त्म किया ताकि मैं किसी शर्मिंदगी का शिकार ना हो सकूं।
लेकिन मैं कैसे इन लोगों को छोड़ सकती हूँ, कैसे इनके एहसान भुला सकती हूँ। मेरे लिए तो इनके बगैर ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं। इसलिए मैं हर रात इन्हें यहाँ अपने पास बुलाती हूँ, इनके साथ वो गुजारती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, और अगर इनके आगे खाक हो जाऊँ तो भी इनके एहसास नहीं उतार सकती। आज भी मेरा सारा खर्चा यही लोग उठा रहे हैं। अपनी हकीकत बयान करते मेरी मालकिन की आंखों में आंसू आने लगे, और वो इन ख्वाजा सरों को इस कदर मोहब्बत से देख रही थी कि मैं खुद भी हैरान रह गई। कि मालकिन कहने लगी कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास भी एक नाजायज़ बच्चा है, तो इसकी खातिर तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो, तो मैं खुद तुम्हें यहाँ ले आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी हालात से मजबूर होकर अपने बच्चे को किसी कचरा करनी में फेंक दो। वो 10 के 10 ख्वाजा सरा रोते हुए मेरी मालकिन के गले लग गए और कहने लगे कि तुम आज भी हमारी बेटी हो और सारी ज़िंदगी रहोगी। कुछ देर वो यूं ही मालकिन के पास बैठे और फिर वापस चले गए। मालकिन भी सोने के लिए लेट गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि हम इंसानों का भी एक दूसरे से कितना अजीब सा रिश्ता है। जहाँ सगे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, वहाँ कुछ ऐसे नए रिश्ते बन जाते हैं जिनसे ना ही हमारा कोई वास्ता होता है और ना ही तवक्कुआत। मैं पहले भी ख्वाजा सरों की बहुत इज़्ज़त करती थी, क्योंकि खुदा ने इन्हें तीसरे जिन्स के तौर पे पैदा किया। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब तो मेरे दिल में इनकी इज़्ज़त और भी बढ़ गई थी। वो इन मर्दों से लाख दर्जे इज़्ज़तदार हैं, जो अपनी मर्दानगी के नाम पर किसी भी राह चलती औरत को हफ़्ज़ का निशाना बना लेती हैं, और इन औरतों से भी कहीं आला मुकाम रखते हैं, जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपनी ही औलाद को कचरा करनी में फेंक देते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी ख्वाजा सरा को इज़्ज़त की निगाह से देखा है?